Bonjour à toutes et à toutes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur Ichisai Gaming et sur Demon Slayer pour l'épisode euh, Putain, je me rappelle plus, on va regarder ça tout de suite. L'épisode 6, voilà, c'est ça, on en était là. L'épisode 6 avec la rencontre des piliers. Navré hein, pour toute l'attente qu'il y a eu depuis le temps. Hein. Faut savoir que voilà, j'ai pas pris mes responsabilités, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Et je peux comprendre que vous soyez un petit peu vénère quand même. C'est parfaitement normal. Par contre, le souci, c'est que dans ce chapitre-là, ce n'est que des cinématiques apparemment. Il n'y a pas spécialement de combat, j'ai l'impression. Euh... Ouais, bah écoutez, peut-être qu'on enchaînera sur le chapitre 7. Je sais pas, on va voir. On va voir, on va voir. Ouais. Bon, allons-y. En tout cas, ça fait plaisir de tourner un petit peu hein, depuis le temps. C'est vrai que ça faisait très très longtemps. Mais bon. Maintenant je suis là et rassurez-vous, je vais faire du contenu autant que je peux. Et je voulais aussi vous dire que je peux pas encore vous faire de vidéo sur Hogwarts Legacy parce que je l'ai pas encore moi personnellement, même s'il est précommandé. Mais vousそれでもinquiétez pas, dès que ça arrivera, vous serez au まだ courant. 禰豆子のことを快く思わない者もいるだろう。証明しなければならない。これからよ、目覚めたか？お前ここに移動してぐっすり眠っちまってさ、全然起きねえし、みんなが心配するしで仕方ねえから、俺がずっと見張ってたんだぜ。大方気が緩んだんじゃないかって葵ちゃんが言ってたけど、まあそうだよな。はあ。どうしたんだよ。ちょっと頭がぼーっとしてて、記憶がおぼろげというか。何をのんきな。あれだけのことをやっといてこの感じ。こいつ本当にずぶといな。俺は胃が痛くて仕方なかったってのに。ナタグモ山の任務が終わって、そうだ、俺はIl a perdu la mémoire l'autre. やい、てめえ、Il se souvient pas bien de やce qui s'est passé. い、いつまで寝てんだ。さっさと起きねえか。柱の前だぞ。なんだ鬼を連れた鬼殺隊員2から派手なやつを期待したんだが地味な野郎だなおい。これからこの少年の裁判を行うと。なるほど。鬼になった妹をずっとかばっていたなんて素敵な兄弟愛。けなげだわ。なんだこの人たち。まだ口を挟むなバカ野郎。誰の前にいると思ってんだ。柱の前だぞ。柱ってなんだ。何のことだ。この人たちは誰なんだ。ここはどこだ。ここは鬼殺隊の本部です。あなたは今から裁判を受けるのですよ。かまど炭治郎くん。裁判を始める前に君が犯した罪の説明をし。裁判の必要などないだろう。鬼をかばうなど明らかな対立違反。我らのみで対処可能。鬼もろとも斬首する。ならば俺が派手に首を切ってやろう。誰よりも派手な血しぶきを見せてやるぜ。もう派手派手だ。こんな可愛い子をこ
殺してしまうなんて、胸が痛むわ。苦しいわ。ああ、なんというみすぼらしい子供だ。かわいそう。生まれてきたこと自体がかわいそうだ。なんだっけあの雲の形。なんて言うんだっけ。禰豆子。お前、柱が話をしているのにどこを見ている。このお方たちは鬼殺隊の中でも最も位の高い9名の剣士だぞ。柱。おい、禰豆子、どこだ。禰豆子、善逸、伊之助、村田さん。そんなことより富岡はどうするのかね。拘束もしてない様に俺は頭痛がしてくるんだが、胡蝶目の話によると対立違反は富岡も同じだろう。どう処分する、どう責任を取らせる、どんな目に合わせてやろうか。イグロさん、相変わらずネチネチしてヘビみたい。しつこくて素敵。富岡さん、離れたところに一人ぼっち。かわいい。まあいいじゃないですか。おとなしくついてきてくれましたし、処罰は後で考えましょう。それよりも私は坊やの方から話を聞きたいですよ。俺のせいで富岡さんまで。かまど炭治郎くん、なぜ鬼殺隊員でありながら鬼を連れているのですか？ゆっくりで大丈夫ですから話してください。俺の妹。水を飲んだ方がいいですね。顎を痛めていますからゆっくり飲んでください。鎮痛薬が入っているため楽になります。怪我が治ったわけではないので無理はいけませんよ。ではかまど炭治郎くん。鬼は俺の妹なんです。俺が家を留守にしている時に襲われ、帰ったらみんな死んでいて、妹は鬼になったけど人を食ったことはないんです。今までもこれからも人を傷つけることは絶対にしません。くだらない妄言を吐き散らすな。そもそも身内ならかばって当たり前。言うことすべて信用できない。俺は信用しない。聞いてください。俺は禰豆子を治すために剣士になったんです。禰豆子が鬼になったのは2年以上前のことで、その間禰豆子は人を食ったりしてない。話が地味にぐるぐる回ってるぞアホが。人を食ってないこと、これからも食わないこと、口先だけでなくド派手に証明してみせろ。でも疑問があるんですけど、親方様がこのことを把握してないとは思えないです。勝手に処分しちゃっていいんでしょうか？いらっしゃるまでとりあえず待った方が。妹は俺と一緒に戦います。鬼殺隊として人を守るために戦えるんです。だから。おいおい、なんだか面白いことになってるな。鬼を連れたバカ隊員ってな、そいつかい？一体全体どういうつもりだ？品津川さん、また傷が増えて素敵だわ。鬼がなんだって坊主。鬼殺隊として人を守るために戦える？そんなことはな、ありえねえんだよバカが！俺の妹を傷つけるやつはルタン頭だろうが
そうかい。よかったな。やめろ。もうすぐ親方様がいらっしゃるぞ。親方様のおなりです。Quel enfoiré. よく来たね。私の可愛い子供たち。おはよう、みんな。今日はとてもいい天気だね。空は青いのかな。顔ぶれが変わらずに。半年に一度の中合会議を迎えられたこと、嬉しく思うよ。傷いや病気か。この人が親方様。Hmm. 親方様。 Et oui, c'est bien le maître. 禰豆子。禰豆子。禰豆子はは？妹ならそこにいるだろう。ずっと眠ってるよ。まあいろいろあったからな。そうか。そうだった。はあ。お前まだ寝ぼけてるみたいだな。ちょっとその辺歩いて目覚ましてこいよ。この蝶屋敷の中ならどこも安全だろうし。それに俺もお前を見守るのもいい加減飽きた。起きたことみんなに伝えとくからな。お前もみんなに顔を合わせたら挨拶しとけよ。ありがとうございました。おう。さっさと回復させろよ。挨拶。そうだな。みんなに心配をかけたようだし行こう。蝶屋敷。しのぶさんの屋敷。 Oh putain. 任務で負った怪我を治すためにここに連れてこられたんだったな。ちゃんと起きたことを自分の口で報告しとかないと。 D'accord. J'avais oublié qu'il y avait une phase de gameplay dans dans ce chapitre. Mais on va faire ça. Normalement, il y a des choses à explorer, hein. Vous avez pu voir dans la pièce de l'infirmerie qu'il y avait des points bleus. C'est rien de très important, donc... Là, par contre, il y a 3 sorties, j'ai l'impression. D'accord, donc on peut aller à 3 endroits du jardin différents, ça veut plus rien dire. Quoique ça, c'est peut-être pas le jardin. Ah oui, non, d'accord, ok, c'est le dojo, en fait. Ok. Ok, ok, pas mal. Bon, dans tous les cas, nous, on doit aller dans le jardin. Donc on va prendre la sortie qui est en face. M'a l'air pas mal, ça. Euh, Excusez-moi, je suis en train d'écrire un message. Voilà. Ah là. Est-ce qu'on peut passer? Oui, nickel. Bonjour mademoiselle. お目覚めになりましたか。あ、はい。お世話になってすみません。ここは任務で傷ついた方を治療する場所。私たちがお世話をするのは当然です。謝る必要はありません。それじゃあ、ありがとうございます。目が覚めたと言っても体が元に戻ったわけではありません。今後のためにももうしばらくはしっかり休息を取るようにしてください。いいですね。はい、頑張ります。本当にこの人が中合会議で大騒ぎしたのでしょうか。Ok, ok, merci beaucoup mademoiselle. Il faut aller de l'autre côté, d'accord, ok. Ah puis il y en a un à gauche aussi.
特に気になる匂いはないな。 Tac. Bon, de toute façon, là, c'est principalement. Oui, bah oui, c'est normal. C'est principalement des cinématiques qu'il va y avoir là. Il y a juste un petit passage de gameplay comme ça où on peut se promener dans le jardin. Là, on va d'abord parler aux trois petites filles là. On finira par Zenitsu et Inosuke. 炭治郎さんが起きてる。隠しの方が言ってた通りだ。 Elles sont adorables. ありがとう。心配かけてごめん。炭治郎さん、傷は大丈夫ですか？傷は大丈夫。もう痛くないよ。それは何よりです。だからって激しい運動をしたらダメですよ。忍様に怒られてしまいます。しばらくはおとなしくしてるよ。Elles sont vraiment adorables. Bon, on va enchaîner avec le troisième dialogue, celui avec Zenitsu et Inosuke. Et puis, je pense qu'après, ça devrait être pas trop mal. Ça devrait être pas trop mal. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de rejouer un petit peu, de retourner comme ça. ああ、炭治郎。起きて早々元気そうだな、お前。二人ともこんなところで何してるんだ？何って、日向ぼっこだよ。特にやることないし。伊之助もこんなだし。弱くてごめんね。そうか。そうだ。お前さ、親方様って人に会ったんだろ？ Il est déprimé. どうだった？どんな人だった？主に見た目。もしかしてすごい美人だったんじゃないだろうな。親方様は男だぞ。この会話は終わりな。Il est sérieux. Putain. Zenitsu, quoi. Oh. Je me sens un peu fatigué. Blablabla. Bla, bla, bla. Ok. 前の任務では Et ben, retourne dans l'infirmerie. On devrait pouvoir rentrer. Non, pas par là. いつかお礼を言わないと。 Va aider avec munitions. Je devrais le remercier un de ces jours. Ouais. Alors, je suis désolé, j'ai la gorge un peu enrouée. J'arrête pas de me la racler, c'est très très chiant. Je peux comprendre que ça soit chiant pour vous aussi. Ah, la suite. La suite est peut-être la fin. On va voir.「皆の報告にあるように鬼の被害はこれまで以上に増えている。人々の暮らしがかつてなく脅かされつつあるということだね。鬼殺隊員も増やさなければならないが、皆の意見を。今回のナタグモ山ではっきりした。大使の質が信じられないほど落ちている。ほとんど使えない。まず育ての目が節穴だ。使えるやつか使えないやつかくらいは分かりそうなもんだろうね。人が増えれば増えるほど制御統一は難しくなっていくものです。今は随分時代も様変わりしていますし。愛する者を惨殺され入隊した者、代々鬼狩りをしている優れた血統の者以外に、それらの者たちと並ぶ、もしくはそれ以上の覚悟と気迫で結果を出すことを求めるのは残酷だ。それにしてもあの少年は入隊後間もなく12気づきと遭遇しているとは、引く力が強いように感じる。なかなか相まみえる機会のない我らからしても羨ましいことだ。そうだね。しかし
加減の碁が大きく動いたということは、ナタグモ山近辺に無惨はいないのだろうね。浅草もそうだが、隠したいものがあると無惨は騒ぎを起こして巧妙に私たちの目をそらすから、なんとももどかしいね。しかし鬼どもは今ものうのうと人を食らい力をつけ生きながらえている。死んでいった者たちのためにも我々がやることは一つ。今ここにいる柱は戦国の時代始まりの呼吸の剣士以来の精鋭たちが揃ったと私は思っている。宇髄天元、煉獄杏寿郎、胡蝶忍、甘露寺光利、時藤無一郎、姫島行明、品津川実美、井黒尾花井、富岡義勇、私の子供たち皆の活躍を期待している。C'est beau. Alors, attendez, ça me gratte un peu. Ah, c'est la fin. Bon. Alors du coup, je sais pas si on va passer au chapitre 7 tout de suite ou pas. Badabadabam. On est un peu plus de 20 minutes de vidéo. Oh, je pourrais éventuellement vous montrer les missions de boss. Je ne sais pas. Chapitre 7. Il n'y a pas l'air d'avoir de combat, c'est que des cinématiques. C'est que des cinématiques, il y a juste le combat de boss à la fin, mais sinon... Oui, il y a aussi les mini-jeux. Mini-jeux que je pourrais vous montrer s'ils nous les font pas faire dans l'histoire. Bah écoutez, je pense qu'on va se lancer dans le chapitre 7 tout de suite, et puis au pire, je découperai la vidéo en 2 parties. Mais du coup, l'épisode 7 de la prochaine fois ne sera pas lié au chapitre 7, il sera lié au chapitre 8, mais bon, on s'y retrouvera. Hein. Souffle perpétuel, d'accord, on en est là. C'est vrai qu'il va commencer à s'entraîner pour ça, lui. Ok, super. Bon. Alors là, on retourne au début. Je vais vous montrer en fait les combats de boss, les missions spéciales. Vous voyez qu'ils avaient un mode normal, un mode difficile. Donc voilà, c'est pareil pour toutes les missions, hein, je vous rassure. Là, j'ai fait le rang S sur les deux. Et quand vous commencez l'histoire, vous avez le choix entre plusieurs personnages. Donc ça dépend si vous avez le pack spécial ou pas. Je crois qu'il y a des personnages qui sont pas là quand vous avez pas le pack. Dans tous les cas, là, nous, enfin moi, vu comme j'ai le pack, j'ai accès à Kamado Tanjiro, qui est plutôt pas trop mal hein, pour faire des combos. Il a des bonnes techniques, il est plutôt puissant. Non, franchement, il a des trucs stylés. Il y a Nezuko, il y a Urokodaki, Zenitsu, Inosuke, Murata, Tomioka, Shinobu, Rengoku, Sabito. Rengoku, qu'il faut savoir qu'il est très puissant. Mais vous savez quoi, tant qu'à faire, on va parler de Tanjiro, donc ces techniques sont plutôt vraiment pas mal, elles peuvent bien se combiner, et elles peuvent aussi faire pas mal de dégâts, surtout qu'il y en a une qui est très stylée, c'est son ultimatum, et vous pouvez faire des combos assez intéressants. C'est pareil pour Nezuko, Urokodaki, malheureusement, a une technique spéciale qui peut pas trop s'enchaîner. Zenitsu est vraiment plutôt pas mal. Inosuke, c'est pareil, ils ont des bons combos tous les deux. Murata, voilà. Tomioka est très bon. Shinobu est très bonne, elle est super rapide. Elle est vraiment efficace, elle a le poison aussi qui peut être pas mal. Donc voilà. À savoir que Rengoku est l'un de ceux que j'admire le plus parce que il a des combos de fou furieux. Toutes ses techniques spéciales s'enchaînent avec son ultimatum. Il faut savoir que sa technique ultime fait quasiment 30 coups si on la fait toute seule. Peut-être pas 30, mais une 25 ou un truc comme ça, je crois. Donc il est très puissant. Combo max que j'ai fait avec lui, c'est 48, il me semble. 48 ou 50, donc autant vous dire que c'est très violent. Sabito est vraiment pas mal. Il a des bonnes techniques qui s'enchaînent pas mal, avec une bonne ultimatum qui fait pas mal de dégâts.
Makomo est très très rapide, Tanjiro est très impressionnant avec ses techniques de feu qui peuvent bien se combiner sauf la troisième. Donc voilà, en soi, on est plutôt pas mal. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais vous montrer les personnages je vais vous montrer les personnages que j'ai débloqués récemment avec le nouveau DLC qui est sorti. C'est le DLC Quartier des Plaisirs. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais les personnages que jusqu'au train de l'infini, donc que jusqu'à Rengoku et tout ça. Mais j'avais pas encore l'extension du Quartier des Plaisirs, en sachant que le scénario n'est pas jouable dans ce jeu. Donc on n'aura pas l'arc avec Uzui Tengen. Mais en revanche, ils ont quand même fait le DLC pour avoir les personnages, même s'ils sont pas jouables dans le mode histoire spéciale, dans les missions de boss en fait. On peut quand même les prendre en mode versus, et honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Donc vous pouvez voir qu'il y a toujours les mêmes personnages qu'on avait avant, hein. Ça n'a pas changé. Ce sont les mêmes personnages jusqu'à... Ouais, c'est ça, jusqu'à Akaza. Jusqu'à Akaza, je les avais, sauf lui, là, je sais pas comment le débloquer, je sais pas qui c'est. Mais sinon, tout le reste, voilà, c'était bloqué jusqu'à Akaza. Et moi, avec le DLC que j'ai acheté, j'ai débloqué donc Tengen, pilier du son. Kamado Nezuko, bon, c'est un petit peu du spoil de vous parler d'elle, étant donné qu'on n'a pas vu sa forme avancée encore. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, il n'y a pas la mission de scénario Quartier des Plaisirs, donc dans tous les cas, on la verra pas sous cette forme dans le mode histoire Nezuko, ce qui est dommage. Mais vous pouvez voir qu'elle est très très stylée et il faut savoir que ses combos et ses techniques sont incroyables. Je l'ai essayé en combat et franchement c'est un régal. Elle est super puissante, super rapide et voilà quoi, Nezuko elle est incroyable. Donc voilà, elle vaut vraiment le coup. À savoir que voilà, on a aussi la version de Tanjiro, comment dire? En fait, ce Tanjiro là du Quartier des Plaisirs, c'est la version, vous savez, quand il se bat contre mince. Euh, Contre la sixième lune supérieure, là. Ah, fait chier. Je les ai en plus. Voilà, ils sont tout à droite. Daki et Gyutaro, qui forment tous les deux la sixième lune supérieure. Et quand Tanjiro il se bat contre donc Daki avec Zenitsu et Inosuke, il y a un moment où il a le même symbole que son père qui apparaît sur le front et qu'il est complètement craqué. Et ben là, en fait, c'est cette forme-là. Ça veut dire qu'il a un mélange du souffle de l'eau et du souffle du soleil, en fait. Voilà, c'est complètement pété. Zenitsu en mode femme, Inosuke avec ses rats de merde là, et puis Daki et Gyutaro, la saison lune supérieure. Il faut savoir que certaines techniques et certaines ultimes de personnages de DLC changent par rapport aux personnages de base. Il y a deux trois trucs qui changent, mais je crois que les combos de base c'est les mêmes, il me semble. Peut-être que je vous remontrerai ça dans une vidéo future, je ne sais pas. Dans tous les cas, nous, on va enchaîner. Par contre, ouais, je crois on est bientôt, aux 30 minutes. Comment je fais du coup? Je vais quand même vous montrer la mission de boss, je pense. Donc, on va se lancer. Je vais prendre, ouais, ouais, allez. Je prendrai une Goku et ouais, Tanjiro Dieu du feu, ça me paraît pas mal, hein. Hmm, ouais, allez. Difficulté, vous avez normal et difficile. Moi, je vais partir en normal. Je vais partir en normal pour vous montrer une première phase, un peu comment ça se passe. Mais par contre, je pense que une fois le combat lancé, je mettrai en pause pour faire la petite coupure au bout d'une demi-heure et puis je vous reprends juste après, il n'y a aucun souci. On attend juste que ça se lance. Voilà. Il est vénère. Pause. Voilà. On se voit tout de suite. Moi, je vous dis à toutes. Voilà. Donc, je reprends un petit peu au pif. Bam, Tanjiro. Bouffe ça, mon gars. Faudra que je règle le son, par contre. Il est un peu trop fort pendant l'enregistrement, c'est pas grave. Oh! Putain.
Petite esquive, c'est pas grave. Tac, on l'enchaîne. Oh, tu payes mon gars. Tac. Bon, les 2 derniers coups ils passent pas, mais c'est pas grave. Pas mal. Petite technique à distance. Je lui envoie Tanjiro dans la gueule encore une fois. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Oula, 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 oula. Monsieur s'énerve. On va vite te calmer. Tu bouffes, et tu bouffes. Voilà. T'as tout pris, mon gars. Ça m'a coûté cher, mais t'as tout pris. Oula, oula, oula. Ah. Il a sauté au moment où j'ai changé avec Tanjiro. C'est pas grave. On enchaîne. Hop là. Ah, ça fait mal, hein. Ouh là là. Je l'ai échappé belle, là. Là, par contre, c'était facilement esquivable, hein. Pas déconner. Ah, dommage. C'est vrai que le dernier coup il passe pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la troisième technique spéciale de Tanjiro elle est pas combotable avec les deux autres. Oh putain. Aïe, là. Rengoku et Tanjiro qui ont fait tous les deux une attaque, c'est pas grave. De toute façon il est plus que mort. Voilà. juste un vieux coup de lame. Jeune Kamado. Excellent. Rang A. Bon. C'est pas mal. C'est parce que j'ai pas fait beaucoup de techniques, ouais c'est vrai. Je fais beaucoup plus de combos que de techniques, je trouve ça plus stylé. Parce que voilà, mais bon. C'est vrai que j'aurais pu faire une shop, j'aurais pu faire plus de changements. En fait, c'est ce qu'il faut faire pour faire le rang S, hein. Il n'y a pas de mystère, hein. Il faut faire plus de shop, faut voilà. Changer plus souvent, plus de techniques, techniques de soutien, enfin voilà. Il faut farmer pas mal de trucs différents quand même. Ce que je vais faire, je pense là, c'est que je vais peut-être tester le mode difficile avec d'autres personnages. Même si j'aurais aimé vous montrer un petit peu les derniers personnages, ce qu'ils valent un peu en combat. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, qui est-ce que je prends? J'ai bien envie de prendre ouais, un petit Tomioka. Peut-être avec... Non, pas Urokodaki. Shinobu peut-être. Je pense qu'on pourra être pas mal. Tomioka et Shinobu. C'est plutôt un bon combo, hein. Tomioka est vraiment bon. Même si ça, c'est comme le Tanjiro du feu, sa troisième technique n'est pas combotable, c'est un contre en fait. Mais par contre, les techniques de Shinobu sont bien combotables. Et elles sont plutôt pas mal. Surtout qu'il y en a une qui empoisonne, donc c'est plutôt efficace. Putain, le mec direct. Oh là 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 là. C'est pas grave, on l'enchaîne. Ouais, j'ai pas ce que je voulais faire. Wouah! Il est sorti de mon combo, je l'ai même pas touché le mec, je suis choqué. Oh! Il a pris une technique de Shinobu. On reprend notre combo du coup. Et voilà, tu payes. Shinobu. Putain, ça l'a même pas interrompu le mec, je crois pas. Ah ah, esquive. J'ai juste besoin d'attendre qu'il atterrisse. C'est pas très compliqué. Oh, oh là 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 là. Il a tout pris. Comme je vous ai dit, la troisième n'est pas combotable, donc c'est déjà pas mal, je pense. On passe à Shinobu. On va pouvoir faire des meilleurs enchaînements avec Shinobu, vous allez voir. Ces techniques sont vraiment pas mal. Bien faire l'enchaînement en fait. Hop. On commence par un enchaînement classique et un combo du haut avec le combo du bas. Oh, 20 coups, vous voyez que c'est pas mal, hein. Tac, tac. Ah, j'ai reparé mon coup. C'est pas grave. Oula, oula, oula. Putain. Bon, si on est à distance, c'est facilement esquivable quand même, hein, faut pas déconner. Moi, j'ai pu récupérer mon souffle en attendant. Ah, il a bloqué. Foiré. Oh, il a esquivé mon coup.
Ça touche, ça touche, ça touche. Et vous voyez qu'il y a une technique qui l'a... Oh, n'importe quoi. Il y a une technique qui l'a empoisonné, qui fait qu'il peut pas... Il perd de la vie, il peut pas en récupérer. Par contre, j'ai foiré mon ulti, mais je suis assez dégoûté. Oh là 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 là. Oh, j'ai pris deux attaques avec Shinobu. Bon bah écoute. Oh, coup c'est stupide. Cette attaque rapide qui la garde break. Rambé. Oh là là, c'est pathétique. Hein. J'ai fait de la merde. Hein. Ouais, décidément, c'est peut-être pas le meilleur combo, ou alors c'est peut-être moi qui ne les ai pas gérés correctement sur le coup. Vous allez me dire, mais comment t'as fait des rangs S du coup? Bah, j'ai farmé comme un enculé. C'est tout, il n'y a pas de mystère. Hein. Aïe aïe aïe. Non, mais en vrai, c'est le chapitre 2, l'émission spéciale, est très facile à mettre en S. Il suffit de prendre un Tanjiro de base avec Nezuko, ça passe large, hein, vous inquiétez pas. Après, c'est juste un petit peu de concentration, faire des bons combos, des attaques de soutien, des techniques, etc. Et ça va tout seul. Putain, là j'ai fait AB. SA. Ouais, et que chapitre 5, jusqu'au chapitre 5, c'est tout en S. Mais à partir du chapitre 6, non. Et je crois que le chapitre 7, chapitre 8, c'est encore pire. Hein. Je crois que j'ai fait des notes encore plus basses. BB, ouais, d'accord, ok. Rendu chapitre A. Bon. Peut-être qu'un jour je maxerai ça. Dans tous les cas, nous on est parti sur le chapitre 7. Donc j'espère qu'il y aura les mini-jeux qui passeront pendant. Normalement, oui. En fait, je pense que ça va faire comme le précédent chapitre, c'est-à-dire qu'il y aura une phase où on va se déplacer dans le domaine des papillons avec Tanjiro pour parler à des gens ou pour faire des trucs, et à ce moment-là, il y aura aussi les mini-jeux, je pense. 蝶屋敷に来て数日が経ち、体が順調に回復した頃、虫柱の忍さんがにっこり笑ってこう言った。そろそろ機能回復訓練に入りましょうか。機能回復訓練。この時は一体何のことだかわからなかったけど、これがきつかった。本当にもう心をえぐられるほど。Wow. 涙が出るほど痛い柔軟をやって、その次は指導役の葵さんと同期のカナオ、二人との全身訓練、反射訓練、それを何度もずーっとやり続けた。でも全然勝てなかった。特にカナオは本当に強い。心の折れた善逸と伊之助は訓練に来なくなってしまって、でも不器用な俺はとにかく頑張ることしかできない。そんな時、キヨちゃんたちが助言をくれたんだ。炭治郎さんは全集中の呼吸を四六時中やっておられますか？それができるのとできないのとでは天地ほど差が出るそうです。それは全集中常駐という Le souffle perpétuel, concentration intégrale. 全集中の呼吸を常に行うというとんでもないものだ。それができなければカナオには勝てないだろう。身につけるには大きなひょうたんを割れるほどの肺活量が必要だ。やるべきことは分かった。あとは頑張るだけだ。努力。少しずつでも前に進め。俺は頑張ることしかできない。 Ouais, donc il y a des chances qu'il nous fasse faire le mini-jeu, c'est cool. Comme ça, j'aurais pas vous le montrer en plus. 何日もかけて少しずつコツをつ Je か vais me み、 faire 3 coups. 全集中の呼吸を続けられるようになってきた。そしてさらに時が経って、一つの区切りとして俺はひょうたん割りに挑戦することにした。これまでの努力が試される時だ。きっと、いや
絶対にできる。 Bien, parfait. Domaine des papillons, chapitre 7. Donc ouais, je pense très probablement qu'on va avoir les mini-jeux à faire, c'est cool. Ils sont sympas à faire en vrai, hein. C'est vraiment pas mal. Ah, ça va être l'heure de la balade, je pense. 体の調子がいい。体が全集中をやっている状態に慣れてきたんだ。やってみよう。ひょうたん割りを。はあ、もういない。 Bah oui. 善逸たちはいつになったら訓練に戻るんだ。 Ah là là. Ah, nickel. ひょうたん割りは室内でやるより中庭でやった方がいいな。 Parfait. Allons-y. Oh, Shinobu. Bonjour, madame. おはようございます。あ、おはようございます。忍さん。これから訓練ですか？いえ、訓練の前に常駐の修行の成果を試すためにひょうたん割りをやろうと思ってます。なるほど。じっと見つめられると少し照れるな。今の君なら良い結果が出るかもしれませんね。本当ですか？よし、よし。かまどくん。はい。あの時も言いましたが、頑張ってくださいね。君には期待していますよ。Merci. はい。俺、頑張ります。 C'est gentil, madame. Parfait. Allons-y. Qu'est-ce que... Oh, よう、炭治郎。善逸。 ça va, mon お gars. 前、そろそろ訓練に戻ってこないか？みんな待ってるぞ。心配してるぞ。訓練？ああ、あれはもう終わったことだ。 C'est fini pour moi. 女の子にお近づきになれるのは大きな利点だったけ Tiens, ど、 non. かなおちゃんに全く触れられないしな。ま、俺にしてはよくやったよ。 C'est ce que j'ai pu, tant pis. Wow. そういえば、伊之助は一緒じゃないのか？伊之助なら裏山で遊んでるよ。 D'accord. さて、俺も遊びに出かけるかな。今日はどこでブラブラしようかな。楽しいな。 Putain, non mais... Zenitsu, quoi. こうなったら早く訓練を終わらせて、俺が二人にコツを教えてあげよう。 Ah bah écoute, hein, tu peux pas sauver toutes les causes, hein. À un moment. C'est pas possible. Oh mon dieu. Bon, du coup, j'imagine qu'il faut aller dehors. Ouais, dans le jardin. C'est parti. Blablabla. Je vais pas du bon côté? Ouais, évidemment. Évidemment. Le sens d'orientation, c'est pas mon truc. よーし、今日こそ終わ Je る vais y ぞ。 arriver. Mais oui! Zenitsu qui squatte ici, du coup. Et les trois petites filles qui m'attendent gentiment. Elles sont trop mignonnes. Trop gentilles. おはようございます。 Bonjour. あれ、みんなどうしたの？そろそろひょうたん割りに挑戦するんじゃないかって思って、私たち待ってたんです。 Putain, mais elles lisent dans les pensées, les gamines. Hein. よく俺がやろうとしたことを分かったね。毎日炭治郎さんを見ていれば気づきますよ。 Elles sont 俺って valides. そんなに単純なんだろうか。いや、でも3人が見守ってくれるのはありがたいし、嬉しいな。うん、ありがとう。それじゃあ早速、ひょうたん割りに挑戦だ。炭治郎さん、頑張ってください。応援してます。硬いひょうたんに息を吹き込んで割る。初めて聞いた時はそんなの無理だと思ったけど、全集中の呼吸を長くできるようになればなるほど基礎体力が上がるんだって分かった。今の俺なら。 Ok. Oh oui, bien. Alors, pour vous expliquer rapidement, vous allez voir que les touches apparaissent. よ Il し faut appuyer dessus au bon moment. Normalement. Si je dis pas de conneries. Alors.
Il me semblait qu'il y avait de la musique avec, et là il faut bourriner comme un enfoiré. Bien évidemment, ça devient de plus en plus dur au fur et à mesure, hein. Par contre, j'ai l'impression... Ah oui, je suis en train de faire de la merde. Il faut rester appuyé. Vous voyez qu'il y a un petit trait bleu. Ouais, c'est ça, d'accord. Il faut rester appuyé sur le bouton, en fait. Et vous voyez que ça se rapproche, ça va de plus en plus vite, c'est de plus en plus tendu. Oh là 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 là. Troisième niveau. Oh là, j'ai un peu foiré mon coup. C'est presque fini. Oh! Le temps est écoulé. J'ai quand même fait un rang A, hein, 5738, 8646 le record. Mais putain, j'étais chaud ce jour-là. Super! ありがとう。みんなが教えてくれたおかげだよ。Ils ont la haine. 明日改めてカナオに挑戦だ。今度こそ勝ってみせる。いや、絶対勝つんだ。 Donc je pense qu'on aura aussi le deuxième mini-jeu. Celui où ils doivent mettre le contenu de la tasse de thé sur une... 翌日、 merde. 俺は早速道場に Ils 向か doivent い balancer le contenu de la tasse de thé sur l'autre en 全 fait. 身訓練に Ce 挑んだ。 sera assez rapide. 相変わらずカナオは Voilà. とてもすご Là く il joue au 素 chat 早かった pour けど、 l'instant. Mais après on va avoir le mini-jeu de la tasse de thé, vous allez comprendre. 全集中の呼吸常駐を得得した俺はなんとかカナオを捉えることができた。これで残すは反射訓練、お茶かけ勝負だけだ。 Impeccable. Donc on va le faire. よろしいですか？ On est motivé. わかりました。 Je crois que c'est le même principe que le jeu de la まる gourde, で hein, 相手にならな si か je っ dis た pas de conneries. けど、 On va voir ça tout de suite, de 今 toute 日こ façon. そは勝つ。お願いします。 Allez, c'est parti. Oui, c'est le même système, alors, c'est parti. Ah, c'est sur celui-là qu'il faut appuyer sur le bouton au bon moment. D'accord, j'avais confondu les deux, je comprends mieux. Donc vous voyez qu'il y en a qui sont dorés, j'imagine, qui rapportent plus de points. Oh là 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 là, ça s'enchaîne tellement vite. Vous voyez que c'est plutôt tendu, hein, ça va plutôt vite. Il y en a qui viennent à plusieurs, enfin c'est assez compliqué. Mais ça se gère facilement, hein, faut juste prendre le rythme. Il y a des mini-jeux qui sont beaucoup plus durs que ceux-là, hein, je vais pas vous mentir. Ceux-là c'est vraiment tranquille. もっと反射速度を出せれば。 Faut réussir à avoir les yeux un petit peu de partout. Et appuyer sur la touche au bon moment, c'est tout, hein, Hop là. S 8220 au lieu de 8375, mon record. Pas mal. Donc voilà, c'est des mini-jeux que je trouve vraiment sympas à faire. すごい。カナオに勝つなんて Merci. お見事です。ありがとうございます。あ、善逸、伊之助。 Vous voulez vous entraîner maintenant? やばい。 Monjiro. モンジローに差をつけられちまう。 Ah, putain. 炭治郎くんが得得したのは全集中常駐という技です。全集中の呼吸を四六時中やり続けることにより基礎体力が飛躍的に上がります。これはまあ基本の技というか小的な技術なのでできて当然ですけれども、得得するには相当な努力が必要ですよね。まあできて当然ですけれども、伊之助くんなら簡単かと思っていたのですが、できないんですか？まあ La provocation. ですけれど仕方ないです
できな C'est い trop な pour ら toi, tant pis, ça me し fait ょう rien. がないしょうがないでき Oh, る j'y crois pas. 当然になめるんじゃねえ Ouah. 頑張ってください善逸くん一番応援していますよ Oh mon dieu. それから9日、善逸と猪之助はあれから火のついたように訓練を繰り返し、あっという間にコツをつかんだようで、全集中常駐を得得した2人は全身訓練も反射訓練もすぐに終わらせてしまった。これで3人揃って訓練が完了した。長かった。でもとても力をつけることができた。そして J'hallucine, quoi. Elle a provoqué Inosuke pour qu'il accepte et elle a chauffé Zenitsu. 問 Oh 題な putain, さ la そうですね vache. 診察は以上です体はもう大丈夫ですから安心して任務に邁進してくださいじゃあ訓練はもう。はいあとは実践あるのみですはい。あ、そうだ、忍さん。一つ聞きたいことがあって。何でしょう日 Ah. の神神楽って聞いたことありますか？ありませんじゃあ火の呼吸とか。ありません実は俺の子供の頃の話になるんですが。 Au moins, elle a accepté de m'écouter, c'est déjà ça. なるほどなぜかかまどくんのお父さんは火の呼吸を使っていた私でわかることは炎の呼吸はありますが火の呼吸ではないということ。同じではないんですか？私も詳細はわからなくてごめんなさいね。ただそのあたりの呼び方について厳しいのですよ。炎の呼吸を火の呼吸と呼んではならない。詳しいことは縁柱の煉獄さんに尋ねてみるといいかもしれません。カラスにお願いしましょう。ありがとうございます。煉獄さんにいろいろと聞いてみます。では失礼します。かまどくん。はい。期待しています、C'est madame. はい。 Excellent. Excellent, excellent. Bon, bah du coup... Ah... Ça fait plaisir de retrouver notre Tanjiro avec sa tenue et la caisse au Yanezuko. Donc j'imagine qu'il faut sortir. Ouais, c'est ça. Et retrouver Inosuke et Zenitsu. C'est parti. On va faire ça maintenant. みんな俺と別れるのが寂しいんだね俺だけ残ってもいいよ La modération et les manières envers les femmes. Putain, c'est une gamine qui lui dit ça, quoi. C'est la violence. 節度を覚えてくださいね。はい。 Oh la vache. おわおわするでもちょっとは俺がい Pas なく du なって tout. 悲しいでしょ Le pauvre. 炭治郎さん、体を大切にしてください。無理をなさらないよう、いっぱい鬼を倒してください。うん。今までありがとう。じゃあみんな行ってきます。 Excellent. C'est n'importe quoi quand même. Oh la vache. 無限列車の任務には炭治郎たちに行ってもらうことにしたよ。かまどくんはまっすぐで努力し積み重ねることができます。それによる伸びしろは期待以上のものでした。そして何より彼には鬼仏寺を倒すというはっきりとした目的があります。それについては私も同じ意見だ。
あとかまどくんのお父さんが火の呼吸 Donc を il a 使 quand っ même てい des たと informations. 本人から聞きました。 ほう。現状ではまだ力不足であることは否めませんが、縁柱の煉獄さんなら何かしら導いてくれるのではないでしょうか。そうだね。鬼になっても人を食わない妹のことや鬼物児との遭遇について考えてみても、炭治郎はそういった星のもとに生まれた子なのかもしれない。 Terminado. Impeccable. Et ben c'est parfait. Au final, on aura réussi à faire les 2 chapitres qui manquaient en une vidéo. Ça a pu rattraper, j'espère, un petit peu le retard qui a été pris. Je vais pas refaire les mini-jeux pour vous les montrer une deuxième fois alors qu'on les a vus dans l'histoire, c'est inutile. Juste, la prochaine fois, on pourra s'attaquer au chapitre 8, le train de l'infini avec Rengoku Kyojuro qu'on pourra avoir à ce moment-là. Moi, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des conseils ou des choses à dire, n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire pour poster les choses que vous pensez qui pourraient être utiles pour la chaîne ou pour quiconque, hein. Et puis, vous pouvez aussi partager la vidéo avec les personnes que ça pourrait intéresser, amis, famille, etc. Ça me fera extrêmement plaisir. Moi, dans tous les cas, j'essaye de vous refaire des vidéos dès que possible. Peut-être que je retournerai une vidéo de Demon Slayer aujourd'hui, ou peut-être que je tournerai du Bleach, ou peut-être les deux, enfin, je sais pas trop pour l'instant. Dans tous les cas, soyez certains d'une chose, c'est que je voulais tourner du Hogwarts Legacy, le souci étant que j'y ai pas accès avant encore au moins 50 jours. Voilà. Malgré la précommande de l'édition, tout ce que vous voulez, machin chose, j'ai vu qu'il y avait des youtubeurs qui l'avaient eu et moi je l'ai pas encore, donc en tout cas sachez que je vous ferai des vidéos dès que je le pourrai, mais pour l'instant on va se contenter d'essayer de finir Demon Slayer, continuer un petit peu Bleach aussi, et puis sinon peut-être qu'on verra ce que je pourrais faire comme vidéo plus tard. Peut-être que je vous demanderai votre avis en vous montrant ce que j'ai dans ma bibliothèque, ce qui pourrait éventuellement vous intéresser, en sachant qu'il y a des jeux que j'ai déjà fait dans tous les sens, et d'autres que j'ai pas forcément fini, ou d'autres jeux que je ne peux pas forcément faire. Merci à tous, bisous à tous, et à la prochaine, c'était Ichisai, salut.